Good morning to all of you. Today we are going to start a new topic, branch accounts. When the business organization develops or expands the business by starting any part or any sub-unit in the different places, in different locations, that is known as branch account, that is branch. So when any business organization is expanded, he can fulfill the needs of the customers, all the peoples, but due to some limitations on one unit or limitations on a single organization, for the convenience and the benefit of the society, the various units, various places, the parts are to be started by the business organization, and when these parts are individually work at the different places, at the different locations, then it is to be known as the branch. Say for example, State Bank of India is having the head office in Mumbai. The head office is at one place, but the branches are all over the world. We can say all over India and all over the world. The State Bank of India's branches are working. So head office is situated in Mumbai, but the branches, so many branches, near about 4,500 or 5,000 branches of State Bank of India are running all over the world and India. So if such big business organization, SBI is also, we can treat it as a one organization. It is not possible to the SBI to capture the business only by the establishment of the head office in Mumbai. Only providing services to the Mumbai people or Mumbai citizens is not the development of the business or not the development of the bank. And that is why we know that at taluka places, in a taluka, big cities, big urban areas, the State Bank of India's branches are to be established and they are working very properly. So the main concept of branch is when the head office, that is the main head office, is working, but it is not providing the services to all the peoples in the particular area, particular region, then ultimately for the convenience of the people, customers, society, as per the need at different places, at different locations, the branches are to be established by the organizations, and that is known as the branch. So I have given just an example of State Bank of India. We know that various types of banking institutes are there, Bank of Maharashtra, then Bank of India, Canara Bank, Punjab National Bank,
HDFC Bank, ICICI Bank. So these banks are having head office in the one city, but the branches are all over India and around the world also. So this is possible through the branch, and the branches are providing the services at the different places at different people, and the peoples are also having the popularity of that such banks in the particular area. So my only point is, a branch is nothing but it is a one of this part of the central system of the organization. It is a subordinate unit, a separate or sub-unit of the organization that is known as the branch. Now, the branches are working as per the instructions or guidelines given by the head office. And the same activities, what the activities are completed by the head office, that all activities are to be completed by the branches also. So similar type of activities and similar type of services are to be provided by the particular branches as per the guidelines or as per the rules, regulations of the head office. So an organization is expanded by operating the branches at different places. Nowadays, we know that the various organizations, now if the example of Reliance company we have taken, the Reliance company has a different branches at different places, not only banks, but the organization, big industrial houses, Tatas, Birlas, Adanis, Ambanis, and many other businessmen are having their branches at different places. So why the branches are to be established? The branches are established for the convenience of the people. If you are having only one head office in the particular city, at that time you are not fulfilling the needs of all the peoples. Only to the limited area, limited region, limited city, you are providing the services to the people. But if the peoples are demanding, if the peoples are accepting what the business or services what you have provided, then you have to establish the new branches at different places, different locations, different cities, and accordingly you can expand the business of the particular organization. So the branches which are to be established are to be divided or classified in the two manners or two categories. One is as per the locality. As per the locality, the branches are to be established as a local branch or inland branch. Local branch or inland branch is a branch which is situated in the same country. Inland branch, आपल्या देशातली जी शाखा आहे, अंतर्गत शाखा. So inland branch is to be established in same country, and the foreign branches, the foreign branches are to be established in the different countries. So head office is at one place and the branches are at different places in India itself, then it is to be known as the local or inland branches. But if the head office in India as well as the branches are all over the world, various types of countries, the branches are working at that time, we can say that these are the foreign branches. So foreign branches are also taking that much, we can say, advantage. Many banks or many organizations from the foreign countries are also comes in India,
and Indian organizations or business units are also established in the foreign countries because of the World Trade Organization, that is globalization, liberalization, privatization. When comes LPG, all the world can become one of the village. So any country, any city can involved in the global, and that is why the business is to be globalized. Business is not limited to the country, it may be global business, and the facilities, the services, the manufacturing products, various types of goods which they are providing to the different people at different countries also, then you can have the more expansion of business, development of business, and you can get more profit and more popularity for the business organization. So as per the location, the branches are to be inland branch and foreign branch. Then on the basis of the dependency, there is a dependent branch. Now dependent branch means which is depend upon the head office. That branch is known as dependent branch. The head office is the main authority or body which can give the instruction to the branches that do the business according to this and this, by following the rules, by following the conditions, and as per the guidelines given by the particular head office. So depend means you are not having the freedom to take decision. You are under the dependency of the head office. What the head office says, what the head office told to you, accordingly you can do your business, and that is known as dependent branches. And independent branches, the branches which are independent, they are taking the decision independently, they are not dependent upon the head office, that branches are known as independent branches. So dependent and independent branches are also there in the organization. Now when the dependent branch is doing the business, he can obtain the permission, he can take the approval for all the types of business transactions from the head office. So dependency, आपण कुणावर तरी अवलंबून असतो, that is known as dependent. आपल्याला कुठलाही अधिकार, कुठलेही म्हणजे आपण स्वतः काय ठरवायचं आणि तसं करायचं असा अधिकार नसतो. So you are depend upon the other authority, other apex body, and accordingly the business is to be run. So in the dependent branch, the permission or approval from the head office is to be taken for the significant transactions. Very, very important transactions. When you have completed, you have to take the permission from the apex or authorized body, head office. And if you are not taking permission, you cannot having the approval, then that matter is not to be considered as a legal matter. That is comes under the illegal matter. That's why the dependent branches are taken all the permissions, all the approvals, all the guidelines from the head office or the apex body, and they can do the business as per the suggestions given by the head office. Now independent branches are generally followed in the case of foreign branches. Foreign branches, they are independent. When our Indian Tatas, Birlas are having the branches at foreign countries, only they can supervise what the foreign branches are doing. These are to be known as the subunits of the Tatas, subunits of Birlas, but they are having the freedom to take the decision, to make the policy, to determine the various types of things regarding the business. But they are under the one, we can say, brand, Tata, Birla, Ambani, Adani, whatever may be. So brand is a
very important in the business. We know that various types of branded goods are to be sold at a higher prices, and the local goods are to be sold at lower prices. Why it is happened? Brand is a brand. All the peoples are giving the support, or they are accepting this brand means the quality, and local brand, local production has no quality. We are knowing that in Ulhasnagar, Mumbai area, Ulhasnagar, Kalyan, Ulhasnagar, there are various types of products which are to be similar to the particular branded products. उल्हासनगर मध्ये अशा काही वस्तू बनवतात, त्याचं USA म्हटलं की आपल्याला वाटतं ती वस्तू युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कडून आलेली आहे. त्याच्यावर लिहिलेलं असतं USA, त्यांचा लोगो ब्रँड त्यांनी दिलेला असतो. आपल्याला वाटतं युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आहे, पण इथलं जे उल्हासनगरचं USA जो ब्रँड आहे तो असा आहे, उल्हासनगर सिंधी असोसिएशन. USA उल्हासनगर सिंधी असोसिएशन, इकडे सिंधी समाजाचे लोक जास्त राहतात आणि त्यांनी आपला म्हणजे रजिस्ट्रेशन करताना उल्हासनगर सिंधी असोसिएशन केलंय, पण त्याचा शॉर्ट फॉर्म जो आहे तो USA असा देखील ते वापरू शकतात. म्हणजे आपल्याला वाटतं हा प्रॉडक्ट अमेरिकेतला आहे, युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बट दॅट इज नॉट फ्रॉम अमेरिका, इट इज फ्रॉम द उल्हासनगर सिंधी असोसिएशन. इथले जे व्यापारी आहेत, इथं जे काही उत्पादन घेतात, त्यांनी त्यांची रजिस्टर केलेली संस्था आहे, त्यामुळे त्याला कोणी ऑब्जेक्शनही घेणार नाही. आम्ही कुठं म्हणतोय आम्ही अमेरिकेचे आहेत. आवर उल्हासनगर सिंधी असोसिएशन इज आवर रजिस्टर्ड, वी कॅन से असोसिएशन, अँड दॅट इज वाय such things are to be happen. उल्हासनगरचा माल सगळ्यांना माहिती आहे. हे ब्रँडेड वस्तू जर एखादी 15-20 हजाराला मिळत असेल तर उल्हासनगरला ती 5-7 हजारालाच मिळेल. 50% पेक्षा कमी किमतीत तुम्हाला उल्हासनगरचा माल मिळू शकतो. अशा ह्या ज्या काही गोष्टी असतात, दॅट इज ब्रँडेड अँड अनब्रँडेड. म्हणजे असतात त्या ब्रँड, म्हणजे त्यांनी काय, निर्मा वॉशिंग पावडर, निर्माचं एक वेळ असं वॉशिंग पावडर आपण जी वापरायचो कपडे धुण्यासाठी, डिटर्जंट पावडर, निर्मा वॉशिंग पावडरच्या तशाच सेम पॅकेटमध्ये पुन्हा निल्मा, म्हणजे नाव येन पण लोकांना वाटतं निल्मा, पुन्हा असे एक सिमिलॅरिटी नेम असलेली नावं दिली आणि त्याच्यानुसार लोकल ब्रँड हे उत्पादित केले जातात. सो माय क्वेश्चन इज दॅट independent branches, they are taking the decision on their own and they are followed in the case of foreign branches. They have the wide powers, independent branches have the wide powers, and such branches are operate according to the overall objective of the organization. Now what are the features of the dependent branches? आपल्याला डिपेंडंट ब्रांचचा विचार करायचा आहे. इंडिपेंडंट आपण जास्त फॉरेन मध्ये जायचं नाही. डिपेंडंट ब्रांचेस विच आर डिपेंड्स ऑन द हेड ऑफिस. मागे मी कन्साइनमेंट अकाउंटचा जेव्हा टॉपिक सुरू केला त्यावेळेला सांगितलं होतं की कन्साइनमेंट अकाउंट आणि ब्रांच अकाउंट सिमिलर टू ईच अदर. इकडे कन्साइनमेंट अकाउंट मध्ये कन्सायनर हा एक पार्टी होता आणि कन्सायनी ही दुसरी पार्टी होती. ब्रांच अकाउंट मध्ये हेड ऑफिस ही एक पार्टी आहे आणि ब्रांच ही दुसरी पार्टी आहे. फक्त तिकडचं नाव कन्सायनर होतं, आता ब्रांच अकाउंट मध्ये हेड ऑफिस झालं. तिकडं जो कोणी विकायचा किंवा सर्व्हिस द्यायचा तो कन्सायनी होता, इकडं आता ब्रांच झाल्या. म्हणजे सिमिलर लेवलवर सिमिलर प्रिन्सिपल्स सगळ्या दृष्टिकोनातनं हे कन्साइनमेंट अकाउंट आणि ब्रांच अकाउंट त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल. द डिपेंडंट ब्रांच जे आहेत, विच ब्रांचेस आर डिपेंड ऑन द हेड ऑफिस फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज, दॅट ब्रांचेस आर नोन ॲज डिपेंडंट ब्रांचेस. आता ही जी संकल्पना आहे, डिपेंडंट ब्रांचेस आर फुल्ली डिपेंड ऑन द हेड ऑफिस.
The feature of the dependent branches are they are fully depend upon the head office. What the head office says, what the head office suggests, what the guidelines are given by the head office, accordingly they can purchase and sold the goods to the customer. Then accounting, what type of accounting is there? The accounting of branches is done at the head office. जेवढ्या म्हणून तुमच्या ब्रांचेस असतील त्या सगळ्या हेड ऑफिसच्या कंट्रोल मध्ये असतात. जे हेड ऑफिस हे तुमचं ठराविक ठिकाणी आहे, ब्रांचेस तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी केल्या, ब्रांचेसची इन्फॉर्मेशन सगळी हेड ऑफिसला जाते. If suppose I have given the example of SBI, SBI is having 4,500 or 5,000 branches in all over the world. मग त्या सगळ्या ब्रांचचं जे रेकॉर्ड असतं, इन्फॉर्मेशन जे असते, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज कम टू द हेड ऑफिस मुंबई अँड दे आर मेंटेनिंग द रेकॉर्ड्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी केप्ट. आपण जेव्हा स्टेट बँकेचा नफा तोटा पत्रक बघतो संपूर्ण स्टेट बँकेचं, त्यावेळेला ब्रांचचं त्याच्यामध्ये काही नसतं. ब्रांच त्यांच्या लेवलवर त्यांचा परफॉर्मन्स काढत असेल, पण जेव्हा SBI आपले फिनान्शियल स्टेटमेंट्स डिक्लेअर करते तेव्हा ऑल ओव्हर दी इंडिया त्यांना किती नफा मिळाला, 6 महिने नफा किती, तिमाही नफा किती, वर्षाचा नफा किती, महिन्याचा किती किंवा आठवड्याचा जे काय असेल ते त्या आणि दिवसावर सुद्धा ते येतील. सो सच टाइप्स ऑफ थिंग्स आर टू बी डन इन द केस ऑफ द ब्रांच अकाउंटिंग. दॅट accounting transactions are to be done as under the supervision of the head office. Then goods sent to the branch. Now in the case of dependent branches, head office can supply the goods to the branches. जसं कन्सायनर कन्सायनीला गुड्स सेंड करत होता, तशाच आता हेड ऑफिस इथं ब्रांचला गुड्स सप्लाय करतो. जे हेड ऑफिसनं पाठवायच्या आणि ब्रांचेसनं त्या विकायच्या. आता सर्व्हिस असेल तर सर्व्हिस द्यायच्या, वस्तू असतील तर वस्तू विकायच्या. दॅट टाइप ऑफ वी कॅन से द वर्क इज टू बी कम्प्लिटेड. आता ह्या ज्या गुड सप्लाय केले जातात त्या ॲट कॉस्ट असतात. ॲट कॉस्ट म्हणजे हेड ऑफिसनं जे ठरवून दिले तेवढ्याच किमतीमध्ये त्या वस्तू विकायच्या. 100 रुपयाची वस्तू 100 रुपयाला विकली. आता काल कन्साइनमेंट मध्ये सांगितलं 300 रुपयाचं एक सायकल, याप्रमाणे काय 1500 सायकली दिल्या, पण त्या इनव्हॉइस प्राइसला विकल्या. जे कॉस्ट प्राइस म्हणजे जेवढी हेड ऑफिसनी किंमत लावली तेवढ्याच किमतीला ब्रांचने देखील विकायचं. त्याच्या व्यतिरिक्त इनव्हॉइस प्राइस ही जास्त किंमत असते. हेड ऑफिसने पाठवले 300 रुपयाला आणि ब्रांचनं जर 400 रुपयाला विकलं तर 100 रुपये ही जास्तीची इनव्हॉइस प्राइस असते. आणि इनव्हॉइस म्हणजे हा कॉस्ट प्राइस मधला आणि इनव्हॉइस प्राइस मधला जो फरक असतो दॅट इज नोन ॲज लोडिंग. कालच्या प्रॉब्लेम मध्ये कन्साइनमेंट अकाउंट मध्ये मी सांगितलं की लोडिंग हे कन्साइनमेंट अकाउंटच्या क्रेडिटला घेतलं जातं. म्हणजे लोडिंग म्हणजे कॉस्ट मधला फरक आणि इनव्हॉइस प्राइस मधला फरक. कॉस्ट प्राइस 300 रुपये आहे, इनव्हॉइस प्राइस 400 रुपये आहे. तर आपण जी काही 400 रुपयाचं गुड्स सेंट ऑन कन्साइनमेंट असं लिहिलेलं होतं त्यावेळेला 100 रुपयाचा जो फरक आहे तो आपण इनव्हॉइस प्राइसचा लोडिंग म्हणून क्रेडिट साइडला काल दाखवलेला होता. तशाच पद्धतीनं इथं देखील आपल्याला ते दाखवायचंय. फक्त तिकडे कन्साइनमेंट अकाउंट होतं, आता आपण ब्रांच अकाउंट ओपन करणार आहे. इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस द ब्रांच अकाउंट इज टू बी ओपन. कन्साइनमेंट मध्ये काय करायचो, इन द बुक्स ऑफ कन्सायनर, कन्साइनमेंट अकाउंट आणि कन्सायनी अकाउंट. इथे ब्रांच अकाउंट मध्ये इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट आणि गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट असं ठराविक अकाउंट त्या ठिकाणी ओपन केले जातात. जे ह्या सगळ्या ज्या अकाउंटिंग प्रोसिजर्स आहेत दॅट प्रोसिजर्स आर ॲज पर द ब्रांच दे आर केप्ट अँड द इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू द हेड ऑफिस. वस्तू देखील ब्रांचला हेड ऑफिस पाठवत असतं. मग ती कॉस्ट प्राइस असेल किंवा इनव्हॉइस प्राइस असेल त्या पद्धतीने पाठवलं जातं. आता काही खर्च करण्यासाठी
जसं कन्सायनर स्वतः काही खर्च करत होता, तसं आता हेड ऑफिस खर्च करण्यासाठी ब्रांचेसला काही पैसे देते आणि दॅट अमाऊंट इज नोन ॲट पेटी कॅश. एक किरकोळ स्वरूपाची रक्कम. पेटी कॅश मीन्स द अमाऊंट विच इज गिवन बाय द हेड ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ incurring some expenditures, casual expenditures, that amount is known as petty cash. तर पेटी कॅशची रक्कम ही किरकोळ स्वरूपाचे खर्च करण्यासाठी हेड ऑफिस कडून ब्रांचला दिली जाते. त्याशिवाय ब्रांच देखील काही खर्च करते. जसं कन्सायनर काही खर्च करत होता आणि कन्सायनही काही खर्च करत होता, तसं आता हेड ऑफिस काही खर्च देणार आणि ब्रांच देखील स्वतःचे खर्च करणार. प्रत्येक वेळेला हेड ऑफिसकडे पैसे मागणं शक्य होत नाही, म्हणून हे स्वतः पैसे खर्च करतील आणि मग हेड ऑफिस कडून घेतील. सो दॅट टाइप ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स आर ऑल्सो देअर इन द ब्रांच अकाउंटिंग. देन ए सेपरेट ब्रांच अकाउंट इज ओपन इन द हेड ऑफिस. जेवढं तुम्हाला अकाउंट्स दिलेले असतील तेवढे प्रत्येक त्याच्या हेड ऑफिसच्या पुस्तकामध्ये ब्रांच अकाउंट इज टू बी ओपन. आता इथं ब्रांच म्हणजे एक शाखा आहे, ज्या शाखेचं कामकाज हे त्यांचं जे नोंदणीकृत मुख्य कार्यालय असेल त्या मुख्य कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली, सुपरविजन खाली, कंट्रोल नुसार सगळ्या गोष्टी ह्या होत असतात. तर असं हे ब्रांच अकाउंट. व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द ब्रांच अकाउंट? ब्रांच अकाउंटचे ऑब्जेक्ट्स काय आहेत? टू ascertain the profits of each branch. Now if the branches are established at different places, the head office can observe or ascertain what is the profit of the particular branch. आता उरण मध्ये आपल्या स्टेट बँकेच्या बऱ्याचशा शाखा आहेत. उरण मधली मेन आहे, त्याच्यानंतर JNPT मध्ये एक शाखा आहे, त्याच्यानंतर ॲडमिन मध्ये एखादी शाखा असेल, JNPT मध्ये ॲडमिन बिल्डिंग जी आहे तिकडे एखादी ब्रांच असेल, किंवा आणखीन कुठेतरी एखादी NAD मध्ये ब्रांच असेल. म्हणजे उरणच्या अंडर एक्सटेन्शन ज्या काही ब्रांचेस असतील त्या ब्रांचेसचा प्रत्येकाचं उरण शाखा म्हणून तिचा प्रॉफिट किती आहे हे फाइंड आउट करण्याचं काम हेड ऑफिस करेल. तो प्रॉफिट ऑफ a particular branch is to be ascertained because of the branch accounting. नेहमीच सगळ्या शाखा प्रॉफिट मध्ये असतील असं नाही. ग्रामीण भागातल्या काही शाखा लॉस मध्ये असतील, पण आपल्याला सर्व्हिस द्यायची, कारण ग्रामीण भागामध्ये त्यांचे खातेदार कमी असतील, आपल्या भाषेमध्ये कस्टमर कमी असतील, त्यांची टर्नओव्हर कमी असेल, उलाढाल कमी असेल, पैसे ठेवणं, डिपॉझिट करणं, या सगळ्या गोष्टी ग्रामीण भागामध्ये लिमिटेड असतात. शहरी भागामध्ये लोक बँकामध्ये जास्त उलाढाल करतात, व्यापारी लोक असतात, त्यांचे करंट अकाउंट असतं, काहींचं सेव्हिंग अकाउंट असतं. करंट अकाउंटमध्ये तुम्ही कितीही व्यवहार करा, सेव्हिंग अकाउंटमध्ये तुम्हाला लिमिटेशन्स असतात. तर अशा पद्धतीनं ascertain the profit or loss of the each branch, ह्या ब्रांचचा किती नफा किंवा तोटा झाला हे शोधण्यासाठी ब्रांच अकाउंट हे ओपन केले जातात. Then the ascertain the financial position of the branch. उरण मधली मेन शाखा आपली जी आहे बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाची, तिचा नफा आणि NAD मधले असेल किंवा JNPT मधले त्यांचं SBI ची शाखा असेल, त्याच्यामध्ये फिनान्शियल पोझिशन सगळ्यांची सारखी असणार नाही. दे आर हॅव्हिंग द डिफरंट टाइप्स ऑफ फिनान्शियल पोझिशन. म्हणजे जिथं व्यवहार जास्त तिथं फिनान्शियल पोझिशन प्रॉफिट जास्त, जिथं व्यवहार कमी तिथं फिनान्शियल पोझिशन ही थोडी मध्यम स्वरूपाची असेल. आणि ग्रामीण भागात तर ती अगदी म्हणजे लेवल जी आपण म्हणतो त्याला, त्या लेवलच्या पद्धतीनं ती फिनान्शियल पोझिशन असेल. देन टू अंडरस्टँड द कॅश अँड गुड्स ऑफ ईच ब्रांच. आपण कुठल्या ब्रांचला किती गुड्स पाठवल्या, त्यांनी किती विकल्या, किती टर्नओव्हर झाला, हे सगळं अंडरस्टँड द कॅश अँड गुड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ईच ब्रांच. एकदा का तुम्हाला माहिती झालं की अमुक अमुक ब्रांच मध्ये एवढे एवढे महिन्याला व्यवहार होतात, मग तेवढी प्रोव्हिजन केली जाते. आता आपण DMart
किंवा मॉल्स हे सगळे बघतो, प्रत्येकाचं डीमार्ट म्हटलं की पनवेलला आहे, खारघरला आहे, बेलापूरला आहे. अशा डीमार्टच्या त्यांच्या ज्या शाखा असतील त्यांना माहिती असतं की कुठल्या शाखेमध्ये किती माल विकला जातो. सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी नोन बिकॉज ऑफ द what is the cash and goods requirements of that particular branch that can be ascertained in the branch accounting. Then evaluate the performance. Every branch evaluation of the performance is to be done by the head office. कुठली शाखा जास्त चांगल्या पद्धतीने काम करते, परफॉर्मन्स त्याचं मूल्यमापन करायचं आणि दॅट परफॉर्मन्स इज टू बी इन्क्रीज्ड बाय गिव्हिंग सम मोटिवेशन्स टू द पर्टिक्युलर ब्रांच. आणि ज्या ब्रांच थोड्याशा कामाच्या बाबतीमध्ये, परफॉर्मन्सच्या बाबतीमध्ये थोड्या वीक असतील तर त्यांना सूचना द्यायच्या की तुम्ही असं असं करा आणि तुमचा परफॉर्मन्स वाढवा. ज्यांचा अगदी चांगला आहे त्यांना म्हणजे वाढवायची काय गरज नाही, पण तो मेंटेन करा, तो टिकवून ठेवा. अशा पद्धतीच्या त्या सूचना ब्रांचला हेड ऑफिस कडून दिल्या जात असतात. देन टू अंडरस्टँड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ईच ब्रांच. प्रॉफिट अँड लॉस वेगळा आणि प्रॉफिटेबिलिटी वेगळी. प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ब्रांच इज टू बी असर्टेन. मग आपल्याला एकूण स्टेट बँकेला किती नफा झाला वर्षाचा, 6 महिन्याचा, 3 महिन्याचा, हे आपल्याला त्या ठिकाणी समजू शकतं. crores of rupees profit is to be earned by the different types of business organizations or the business units. म्हणजे हे सगळं त्याच्यामध्ये कोणाचा वाटा किती हे त्याचं अनालिसिस हेड ऑफिस करतं आणि त्या पद्धतीनं प्रॉफिटेबिलिटी शोधून काढली जाते. टू इम्प्रूव्ह द वर्किंग ऑफ द ब्रांचेस. इफ सम ब्रांचेस आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग देन सम suggestions are given, some assistance is given, some helps are given, and then the improvement of the particular working is to be done by the head office. Head office एखादी ब्रांच सुरू केले म्हणजे आपल्या कुटुंबामध्ये सर्वसाधारणपणे आपण जर एखाद्या कुटुंबाचा विचार केला तर त्या कुटुंबामध्ये जो नेहमी आजारी पडतो त्या मेंबरकडे जास्त लक्ष दिलं जातं. त्याची परिस्थिती वीक आहे, त्याची क्षमता थोडी कमी आहे, आजारी कुठल्याही आजाराला बळी पडतो म्हणजे की त्याच्यावर जास्त लक्ष देतात. जो खातो पितो धष्टपुष्ट राहतो त्याला म्हणतात त्याला काही द्या, ह्याच्याकडे काय नाही, हा आहे असंच आहे. तो सच टाइप्स ऑफ इम्प्रूव्हमेंट ऑफ वर्किंग इन द परफॉर्मन्स ऑफ द वीकर ब्रांचेस that is to be done by the head office. Then meet the requirements of law. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून ब्रांचेस जेव्हा तुम्ही स्थापन करता तेव्हा सगळे नियम त्या ब्रांचला लागू होतात. हेड ऑफिस सगळं जबाबदार असतं. एखाद्या ब्रांच मध्ये काय घोटाळा झाला की संपूर्ण जबाबदारी हेड ऑफिसची असते. ब्रांचवर तिथल्या लोकांवरती कामावरती कामगारावरती ब्रांच जबाबदारी सोपवून चालत नाही. हेड ऑफिस म्हणतं आमची लोक आहेत, आमचाही त्याच्यामध्ये. जसं यशामध्ये सगळे भागीदार असतात तसे अपयशामध्ये देखील लोकांनी आपला भागीदारीपणा केला पाहिजे. नाहीतर यश मिळाले ते माझ्यामुळं आणि अपयश मिळाले ते ह्यांच्यामुळं असं कधीही व्यवसायामध्ये असू नये. यशामध्ये तुमचा सहभाग, अपयशामध्येही तुम्ही सहभागी. अशा पद्धतीनं जर असेल तर ब्रांचमध्ये व्यवस्थितपणे आपले ट्रान्झॅक्शन होऊ शकतात, व्यवसाय चांगल्या पद्धतीनं केले जाऊ शकतात. सो मेंटेनन्स ऑफ अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स. या ब्रांच अकाउंट मध्ये मी आता जे सांगितलं की इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आपल्याला ब्रांच अकाउंट ओपन करावं लागतं. आता ब्रांच अकाउंटला काय काय लिहायचं ते कन्साइनमेंट अकाउंट वरून तुमच्या लक्षात येईल. मी सांगत होतो की नेहमी कन्साइनमेंट अकाउंटच्या डेबिटला आपण काय काय घ्यायचो, गुड सेंट टू कन्साइनमेंट, गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट ते पहिले घ्यायचो. नंतर डेबिटलाच एक्सपेंडिचर्स इन्कर्ड बाय द कन्सायनर, कन्सायनरने केलेले खर्च आपण डेबिटलाच घ्यायचो. नंतर एक्सपेन्सेस इन्कर्ड बाय द कन्सायनी, तिथं कन्सायनरने केलेला खर्च आपण टू बँक म्हणायचो आणि इंटू ब्रॅकेट म्हणायचो एक्सपेंडिचर्स बाय द कन्सायनर. आणि जेव्हा कन्सायनी खर्च करतो तेव्हा आपण डायरेक्ट लिहायचो टू कन्सायनीज अकाउंट. मग काय काय खर्च केला, रेट पेड केलं, गोडाऊन रेंट दिलं, अदर एक्सपेंडिचर्स केले, टू कन्सायनीज अकाउंट.
त्याच्यानंतर कन्सायनीला कमिशन दिलं, ते कमिशन देखील टू कन्सायनीज अकाउंट ह्या पद्धतीने आपण तिथं नोंदवायचो. जो काही प्रॉफिट असेल, डिफरन्स असेल, तो आपण टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अशा पद्धतीने. फक्त डेबिटचे एकाच वेळेला सांगतोय, हे प्रॉफिट वगैरे जे असेल तो आपण डिफरन्स म्हणून त्या ठिकाणी घेत होतो. आता क्रेडिट साइडला जे आहे कन्साइनमेंट अकाउंटच्या, त्याच्या क्रेडिटला आपण सेल्स प्रोसीड घ्यायचो. म्हणजे कन्सायनीने ज्या वस्तू विकल्या, बाय कन्सायनीज अकाउंट इंटू ब्रॅकेट सेल्स मेड 400 मशीन गुणिले 500 रुपये, अशा पद्धतीनं जे काय अमाऊंट येईल ती सेल्स प्रोसीडची असायची. त्याचबरोबर जे काही गुड्स रिटर्न झालेले असतील, गुड्स सेंट टू कन्सायनी म्हटलं की आपण टू गुड्स सेंट ऑन कन्सायनी म्हणतो. जर कन्सायनीनं परत केल्या तर त्या क्रेडिट साइडला घेतल्या जातात, सेंड केलेल्या डेबिटला, रिटर्न केलेल्या क्रेडिटला. त्याच्यानंतर आपण तिथे घ्यायचो एकंदरीत जो स्टॉक आहे, क्लोजिंग स्टॉक, आणि क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन आपण जो जेवढ्या युनिट्स विकायच्या राहिलेल्या असतील त्याची प्राइस, त्यानंतर कन्सायनरने केलेल्या खर्चाचा प्रपोर्शनेट, 100 वस्तूसाठी 1000 रुपये खर्च, तर 20 वस्तूसाठी किती, अशा पद्धतीने आपण ते कॅल्क्युलेट करायचो आणि तेवढी रक्कम ही क्लोजिंग स्टॉकला घ्यायचो. आता कन्सायनीचं अकाउंट जे होतं त्याला आधी साहजिकच जिथं कन्साइनमेंट अकाउंटच्या डेबिटला जे नोंदवायचो ते कन्सायनीच्या क्रेडिटला बाय कन्साइनमेंट, आणि जे क्रेडिटला होतं ते कन्सायनीच्या डेबिटला घ्यायचो टू कन्साइनमेंट अकाउंट इंटू ब्रॅकेट सेल प्रोसीड टू गुड्स रिटर्न, काय ते लोडिंग वगैरे जे काय असेल ते त्या पद्धतीने ह्या नोंदी करत होतो. सेम पॅटर्न मध्ये त्याच पद्धतीनं आपण आता कन्साइनमेंट अकाउंटच्या जागी फक्त ब्रांच अकाउंट नाव ठेवायचंय. म्हणजे कन्साइनमेंट इरेज करायचं आणि तिथं आता ब्रांच अकाउंट ठेवायचं. इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस पहिलं होतं इन द बुक्स ऑफ कन्सायनर, आता तिथं कन्सायनर उडवायचा आणि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिहायचं, आणि कन्साइनमेंट अकाउंटच्या ऐवजी ब्रांच अकाउंट लिहायचं. आता ब्रांच अकाउंट मध्ये हेड ऑफिसनं वस्तू पाठवल्या की त्या लगेच येतील टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. तिकडे काय करायचो, टू गुड्स सेंट ऑन कन्साइनमेंट, आता इथं म्हणायचं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. ब्रांचला पैसे वस्तू पाठवल्या, त्याची काय किती किलो पाठवल्या, पर किलो किती अमाऊंट, या पद्धतीने ती नोंद केली जाईल. नंतर हेड ऑफिसने काय खर्च केले, हेड ऑफिसने खर्च केले की टू बँक अकाउंट, जसं आपण टू कन्साइनमेंटच्या बाबतीमध्ये टू कन्सायनरी केलेला खर्च टू बँक अकाउंट करायचो. आता ब्रांचने केलेला खर्च जो असेल तो साहजिकच टू ब्रांच अकाउंट, मग तिचं जे अकाउंट असेल त्या पद्धतीने नोंद केली जाईल. म्हणजे जवळजवळ यांच्यामधल्या ज्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आहेत, अकाउंटिंग प्रोसिजर्स आहेत, त्या कन्साइनमेंट अकाउंट आणि ब्रांच अकाउंटच्या बाबतीमध्ये व्हेरी सिमिलर, व्हेरी युनिफॉर्म फॉर द ईच अदर. थोडाफार फरक असेल पण इतका फरक नाही. कन्साइनमेंट अकाउंट समजलं की ब्रांच अकाउंट समजायला काहीच अडचण नाही. त्याचा फॉर्मॅट, त्याचा फॉर्म्युला, त्याचा प्रोफार्मा, या सगळ्या गोष्टी जर आपण बघितल्या तर निश्चितपणानं आपल्याला ह्या ब्रांच अकाउंटमध्ये आणि कन्साइनमेंट अकाउंटमध्ये फरक थोडाच दिसतो. बाकीच्या प्रोसिजर ह्या त्या पद्धतीने असतात. आता मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंटच्या बाबतीमध्ये डेटर सिस्टम एक वापरली जाते. त्याच्यामध्ये टू टाइप्स ऑफ मेथड्स आर टू बी यूज्ड. वन इज द डेटर्स मेथड. डेटर्स मेथड मध्ये इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट इज ओपन. फक्त मी थोडं हिंट देऊन तुम्हाला क्लॅरिफाय करतो. डेटर सिस्टम मध्ये फक्त इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट ओपन केलं जातं, त्याला डेटर सिस्टम म्हणायचं. आणि डेटर्स अँड स्टॉक सिस्टम असेल तर तिथं डेटर्स अँड स्टॉक म्हणजे दोन प्रकारच्या मेथडचं कॉम्बिनेशन आहे. तिथं ब्रांच अकाउंटच्या ऐवजी ब्रांच स्टॉक अकाउंट, पुन्हा ब्रांच स्टॉक ॲडजस्टमेंट अकाउंट, त्याच्यानंतर ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट, त्याच्यानंतर ब्रांच
गुड्स रिटर्न अकाउंट, म्हणजे जेवढे जेवढे काय असतील तेवढे तेवढे अकाउंट ब्रांच स्टॉक अँड डेटर सिस्टम मध्ये असतात. फक्त डेटर सिस्टम मध्ये एकच अकाउंट ओपन केलं जातं, ब्रांच अकाउंट. पण दुसरी जी मेथड आहे त्या मेथड मध्ये 4-5 अकाउंट ओपन केली जातात. एक इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिसच असतं. ब्रांच अकाउंटच्या ऐवजी पहिलं अकाउंट असतं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, त्याला दुसरं असतं ब्रांच स्टॉक ऍडजस्टमेंट अकाउंट. त्याच्यानंतर एक्सपेंडिचरच्या बाबतीमध्ये ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या बाबतीमध्ये ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, आणि सगळ्याच्या शेवटी एक गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. अशा पद्धतीची 4-5 अकाउंट डेटर्स अँड स्टॉक सिस्टम मध्ये असतं. पहिल्या मेथड मध्ये फक्त एकाच अकाउंटला सगळं नोंदवायचं. जे अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आहे त्याच्यामध्ये ब्रांच अकाउंटलाच सगळं नोंद. जसं आपलं बंगलो सिस्टम असते, बंगलो सिस्टम म्हटलं की सगळीकडे सेपरेशन असतं. प्रत्येकाचं बाथरूम वेगळं असतं, प्रत्येकाचं बेडरूम वेगळं असतं, प्रत्येकाचं जे बैठक रूम वेगळे असते. अशा पद्धतीनं जे ब्रांच डेटर्स अँड स्टॉक सिस्टम म्हणजे थोडी जास्त हायफाय फॅमिली झाली, बंगलोवाली फॅमिली झाली. आणि ब्रांच अकाउंट एकटंच असलेलं, एकाच घरात आपलं बेडरूम पण असतं, किचन पण असतं, बाथरूम पण असतं, सगळंच एका घरात असतं. फक्त तुम्हाला समजावं म्हणून सांगतो. डेटर सिस्टम मध्ये एकत्रितपणे सगळंच एकाच अकाउंटला नोंदवलं जातं आणि त्या पद्धतीने ह्या नोंदी केल्या जातात. तर अशी ही सिस्टम आहे. थोडंसं तुमच्या लक्षामध्ये आलं असेल, कन्साइनमेंट अकाउंट आणि ब्रांच अकाउंट हे दोघंही जुळे भाऊ आहेत, ट्विन ब्रदर्स. दोघांच्या मध्ये साम्य आहे. कोण मोठा कोण छोटा असं काय सांगता येत नाही आपल्याला. जुळ्या भावांचा आपण पिक्चर बरेचसे बघतो. एक जण करतो आणि दुसरा भोगतो. चांगलं काम करणारा एक असतो आणि वाईट काम करणारा एक असतो. वाईट काम करणारा राहतो बाजूला आणि चांगल्या कामाचं जो चांगलं काम करतो त्याला सजा भोगावी लागते, असं आपण पिक्चर मध्ये बघितलंय. ठीक आहे, थोडंसं त्या पद्धतीने आपल्या ह्या गोष्टी आहेत. पुढे वी कॅन स्टॉप हिअर. मला 11 वाजता एटीकेटीची एक्झाम आहे, तिकडे जायचंय. ओके, उद्या आपला परत पिरियड होईल. उद्या जरी टाइम टेबल मध्ये नसला तरी माझा पिरियड दुसरा मी घेईन. उद्या दुसरा कोणाचा पिरियड आहे टाइम टेबल मध्ये? आहे का कोणाकडे टाइम टेबल? मात्रे, उद्या दुसरा पिरियड कोणाचा आहे? हर्षाली मात्रे आहे ना? कोणाचा का असे ना, तुम्ही नका बोलू, मी घेईन दुसरा पिरियड. तुम्हाला बोलायचं म्हणलं की लाज वाटते, तुम्ही बोलत नाही.